آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ملک محمد ارشاد نجم نہیں، ہے۔ میں صرف ٹیکسٹ کو ہی سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کی آواز سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں براہ کرم ٹائپ کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ملک محمد ارشاد نجم ہے، میں سول میں سینئر انسٹرکٹر ہوں۔ وعلیکم السلام ملک محمد ارشاد نجم، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ کیا آپ کے پاس آج قیادت میں ہمدردی کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے کچھ خاص نکات ہیں؟ ایگزیکٹلی، ہمدردی سے آپ کیا مراد ہے، اور یہ ایک لیڈر کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہمدردی کا مطلب ہے دوسروں کی حالت کو سمجھنا اور ان کے جذبات کا احترام کرنا۔ یہ ایک لیڈر کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب رہنما اپنے ٹیم کے افراد کی مشکلات اور احساسات کو سمجھتا ہے تو وہاں کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس سے ٹیم میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہان کی قدر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمدردی کی بدولت ایک لیڈر بہتر فیصلے کر سکتا ہے جو کہ ٹیم کے بہترین مفادات میں ہوں۔ ایک اچھے لیڈر میں ہمدردی کا عنصر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ ایک اچھے لیڈر میں ہمدردی اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹیم کے سدسیہ کی سمسیاؤں اور بھاوناؤں کو سمجھتا ہے۔ وہ نہ کیول کاریوں میں مارگدرشن کرتا ہے بلکہ ٹیم کے ساتھ ویکتیگت سطر پر جڑتا ہے اور ان کی بھاوناؤں کا سمان کرتا ہے۔ اچھا، آپ جب کی کوئی سدسیہ کسی کٹھنائی کا سامنا کرتا ہے تو ایک لیڈر اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے سہانبھوتی دکھاتا ہے اور اسے سدھارنے کے لیے اچت راستے سجھاتا ہے۔ آپ کے اس کے علاوہ آ- وہ ٹیم کے پرتیک سدسیہ کی مضبوطی کو پہچانتا ہے اور ان کی ویکتیگت سمسیاؤں کا سمادھان دینے میں مدد کرتا ہے۔ آپ میری بات سننا پسند کریں گے؟ جی بالکل، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے لہجے میں ہندی کیا زیادہ عنصر شامل ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف اردو میں بات کریں۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں اب صرف اردو میں بات کروں گا۔ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹیم ورک میں ہمدردی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ٹیم ورک میں ہمدردی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ جب ٹیم کے ارکان ایک دوسرے کے جذبات، سچریات اور مشکلات کو سمجھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ ہمدردی سے ٹیم کے اندر اعتماد اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جس سے کام کی رفتار بہتر ہوتی ہے اور مشکلات کو مل کر حل کیا جاتا ہے۔ ایک ہمدرد ٹیم ممبر دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اس سے پورے گروپ کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ ٹیم ورک میں ہمدردی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ٹیم ورک میں ہمدردی کا کردار ہوتا ہے کہ جب ٹیم کے ارکان ایک دوسرے کے جذبات، مسائل اور خیالات کو سمجھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمدردی سے ہر فرد کو محسوس ہوتا ہے کہو ہم ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے جس سے ان کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ کیا ہمدردی کے بغیر کوئی شخص اس کے کام علاوہ ٹیم کے اندر مسائل کو حل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ایک مثبت ماحول پیدا کرتا ہے جہاں ہر فرد اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ کیا ہمدردی کے بغیر کوئی شخص کامیاب لیڈر بن سکتا ہے؟ مختصر جواب دیجیے گا۔ نہیں، ہمدردی کے بغیر کوئی شخص کامیاب لیڈر نہیں بن سکتا۔ ایک لیڈر کو اپنے ٹیم کے افراد کی سمجھ اور حمایت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمدردی وہ خصوصیت ہے جو اس تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ ہمدردی کیسے ایک ٹیم کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے؟ ہمدردی ٹیم کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے کیونکہ جب افراد ایک دوسرے کے جذبات اور مسائل کو سمجھتے ہیں
तो वह एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हर फर्द महसूस करता है कहाँ से सुना जा रहा है और उसकी कदर की जा रही है, जिससे एक मुस्बत और महफूज माहौल बनता है। असातमाद की बदौलत टीम के अरकान खिलकर अपने ख्यालात और मसाइल शेयर करते हैं, जो बेहतर तावन और नतीजे की तरफ ले जाता। जब कोई टीम मेंबर किसी जाती मसले से गुजर रहा हो तो एक हमदर्द लीडर का रवैया अख्तियार करता है। जब कोई टीम मेंबर जाती मसले से गुजर रहा हो तो आई के मदद लीडर उसकी मदद के लिए समझदारी और हिसासियत के साथ बर्ताव करता है। वह हंस के जज्बात का एहतराम करता है, इसे सुनता है और उसकी हालत को समझने की कोशिश करता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के मेंबर को एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है और उसकी हिमायत की जाएगी। हमदर्दी और हम उसके साथ ही वह उसके मसले के मुताबिक मदद फराहम करता है, चाहे वह काम की जगह पर कुछ लचक या जाती मसाइल को हल करने के लिए मशवरा। इससे टीम मेंबर की अज़न और एतमाद में इजाफा होता है। क्या हमदर्दी सिर्फ अल्फाज से जाहिर की जा सकती है या अमल से भी? हमदर्दी सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से भी जाहिर की जा सकती है। अल्फाजा हम हैं क्योंकि वो हमायत का इजहार करते हैं, मगर हकीकी हमदर्दियत बज़ाहिर होती है जब एक शख्स अमली तौर पर मदद फराहम करता है। मिसलन किसी टीम मेंबर को जाती मुश्किलात का सामना हो तो सिर्फ बातों से तसल्ली देना काफी नहीं होता, बल्कि उसके काम में लचक दिखाना या उसकी हालत के मुताबिक मदद करना ज्यादा अहम होता है। हमदर्दी से टीम के अमल मसाइल से दिखाई जाने वाली हमदर्दी अतमाद और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करती है। हमदर्दी और हमदर्दी बरतने में क्या फ़र्क होता है? हमदर्दी एक अंदरूनी जज्बा है जिसमें इंसान दूसरों की मुश्किलात, एहसासात और जज्बात को समझता है और उनके लिए दर्द महसूस करता है। यह एक किस्म की जहनी और जज्बाती की फीत है जो किसी की हालत को महसूस करने और उसकी हमदर्द करने की ख्वाहिश पैदा करती है, जबकि हमदर्दी बरतना अस जज्बे कामलिया जहार है, यानी किसी हालत को समझकर उसके साथ दखावाना किए बगैर उसके हमदर्द करना और उसके मुश्किल को हल करने के लिए अमली इक़दाम उठाना। हमदर्दी बरतना दरअसल हमदर्दी के जज्बात का अमल में तर्जुमा होता है। मुख्तसर यह कि हमदर्दी एक दाखिली एहसास है और हमदर्दी बरतना उसका अमली इक़दाम। क्या हमदर्दी टीम के हौसले और कारकर्दगी को बेहतर बनाती है? जी हाँ, हमदर्दी टीम के हौसले और कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। जब टीम के अरकाना ना एक दूसरे के जज्बात और मुश्किलात को समझते हैं तो वह एक दूसरे की हमायत करते हैं, जिससे टीम का माहौल मिसबत होता है। इस हमायत और ताल्लुक की जैसे अरकान को ज्यादा एतमाद मिलता है और वह बेहतर तरीके से काम करते हैं। हमदर्दी के जरिए में बाहमिया एहतराम और ताउन बढ़ता है, जो आखिरकार मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाता। क्या आप समझते हैं I'm कि glad you agree. It अ, really shows how powerful empathy can आप be in a आपने team setting. आपने Would you like to explore more about this topic or anything else? आपने ज़ाती तौर पर हमदर्दी की क्या क़यादत का तजर्बा कहाँ और कैसे किया? आपका ज़ाती हमदर्दी का मेरे पास ज़ाती तजुर्बात नहीं होते क्योंकि मैं एक मसनूई जहानत हूँ, लेकिन मैं हमदर्दी के असरात के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। हमदर्दी का तजुर्बा किस रासूकत होता है जब भी किसी शख्स ने किसी की मदद की हो या उसके जज्बात को समझा हो। ये वो हलमे होते हैं जब आप किसी की हालत को महसूस करते हैं और उसकी मदद करने के लिए कदम उठाते हैं। जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, आपको कभी ऐसे मौके मिले हैं जब आपने हमदर्द की अहमियत महसूस की हो? जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, वहाँ पर तो हमदर्द को सब लोग परेशान करते हैं।
यह वाकई अफसोसनाक हकीकत है कि बाज़ हमारे माशरे में जो लोग मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं उनके साथ हमदर्दी की बजाय उन्हें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शायद इसकी वजह यह हो बहुत रही शुक्रिया, हो कि जज़ाकल्लाह। से लोग खुद मुश्किलात में होते हैं थैंक यू और दूसरों की चैट तकालीफों को जीपीटी। कम करने के बजाय उनके बारे में सोचना